کے ہیں آغاز میں بات کریں گے موسم کی، اور موسم کے حوالے آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش برسنے کا سلسلہ رات بھر وقفے سے جاری رہا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارشیں ہوں گی۔ مزید جان لیتے ہیں زین علی سے۔ بتائیے زین۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں رات گئے شروع ہونے والی مختلف علاقوں میں ہلکی اور کئی علاقوں میں جو ہے وہ بوندا باندی کا جو سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے، اور اس مسلسل بوندا باندی کے بعد لاہور کے موسم میں ٹھنڈک محسوس کی جا رہی ہے، اور سردی کی جو نوید ہے اس مسلسل بارش نے جو ہے وہ سنا دی ہے، جبکہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹے تک بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے دن بھر وقفے کے ساتھ بارش برسنے کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی ہے۔ دوسری طرف لاہور کا جو موسم ہے اس وقت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 23 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے، جبکہ جہاں یہ مسلسل بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے وہیں پر لاہور میں چلنے والی ہلکی ٹھنڈی ہوا نے لاہور کا جو موسم ہے مزید سرد کر دیا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 96% تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ جو ہے وہ 7 روز تک مزید اسی طریقے سے وقفے کے ساتھ بارش برسنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی مافیا کا راج برقرار ہے۔ شہری سستی روزمرہ اشیاء کو ترستے ہیں۔ پولٹری مصنوعات کے دام عدم استحکام کا شکار۔ مرغی گوشت کی قیمت 595 روپے اور مارکیٹ میں برائلر گوشت 680 روپے فی کلو تک بک رہا ہے۔ فارمی اینڈوں کی قیمت 300 روپے فی درجن پر برقرار ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، پولٹری مصنوعات کے نرخنامے جو آج جاری کیے گئے اس میں بھی جو ہے برائلر اور انڈوں کی قیمتوں میں آج بھی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، لیکن مارکیٹ کی صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ مارکیٹ میں اگر برائلر کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت برائلر گوشت جو ہے وہ 680 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری ریٹوں میں 595 روپے فی کلو کی سطح پر آج قیمتیں برقرار رکھی گئی، اور ساتھ ہی گوشت کی قیمت شہریوں سے 780 سے 800 روپے فی کلو تک وصول کی جا رہی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا سرکاری ریٹ میں 383 روپے مقرر کیا گیا ہے، تاہم آج فارمر کی جانب سے 440 روپے فی کلو وصول کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 397 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، لیکن شہر کی برائلر شاپس پہ زندہ برائلر کی سپلائی جو ہے وہ 397 کے برعکس 450 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں برائلر کی قیمتیں جو ہے وہ بلیک میں فروخت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انڈوں کی قیمت 300 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں انڈے 320 سے 330 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں گزشتہ کئی ماہ سے 595 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، لیکن مارکیٹ میں صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے، اور مارکیٹ میں 650 سے 700 روپے فی کلو تک برائلر گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ سیلاب سے لاہور کے کئی دیہات اور علاقوں میں تباہی۔ سیلاب زدگان حکومت ریلیف کیمپس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ریلیف کیمپس میں کھانے کا انتظام بہت اچھا ہے، لیکن ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے گدے اور بستر نہیں دیے جا رہے۔ سیلاب سے متاثرہ لاہور کے کئی دیہات میں نظام زندگی متاثر۔ ہزاروں سیلاب زدگان حکومتی ریلیف کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ ہائر سیکنڈری اسکول شاہدرہ کے کیمپ میں فرخ آباد کے رہائشی 10 خاندانوں کو منتقل کیا گیا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے بتایا فلڈ ریلیف کیمپ میں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ متاثرین جب تک یہاں رہنا چاہیں وہ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ بیڈنگ بھی دے رہے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا بھی دے رہے ہیں، باقی بچوں کے لیے دودھ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا کلینکل میلز بھی ادھر ہے، 111 2 کی ٹیمز بھی ادھر ہیں، ہماری ایڈمنسٹریشن کی ٹیم ادھر کھڑی ہے، تو وی آر لوکنگ آفٹر دیم جب تک ان کے اپنے گھر ریسٹور نہیں ہو جاتے، تو اس وقت تک ہم ان کو دیکھتے رہیں گے۔ دوسری جانب سیلاب زدگان یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جمع پونجی باقی نہیں رہی۔ ریلیف کیمپ میں کھانے پینے کا تو اچھا انتظام ہے، مگر بستر، چادریں اور بچوں کے پیمپر نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ بستر نہ یہ رضائیں نہ یہ بچوں کے لیے کھانا پینے کے لیے ٹیک مل رہا ہے، دوائی بھی مل رہا ہے، لیکن رضائیں بستر یہ نہیں مل رہا، کپڑے نہیں مل رہا۔ میری امی بھی معذور ہے، ان کے نہ کپڑے نہ کچھ رضائیں کچھ بھی نہیں، میرا بیٹا بھی معذور ہے اور اس کے لیے نہ کوئی ریڈی نہ کچھ ہے۔
सैलाब से मुतासर अफराद ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उन्हें बिस्तर चादरों समेत बुनियादी जरूरत की तमाम चीजें मुहैया की जाएं ताकि वो ये कठिन वक्त बेहतर तरीके से गुजार सकें। दरिया रावी के सैलाबी रेले के बाद मुतासरीन की वापसी। तलत बाग के मुकीम मुश्किलात का शिकार है। मुतासरीन का रिहायशी सामान चोरी हो गया है। मुतासरीन का कहना है कि बुनियादी सहूलियात की जल्द अज जल्द बहाली में यकीनी बनाई जाए। दरियाए रावी में सैलाबी रेले के बाद मुतासिरा इलाकों में जिंदगी की बहाली का अमल जारी है। तलत पार्क 100 फीट रोड बाबू साबू के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब में कमी के बाद मुतासरीन अपने घरों को वापस आना शुरू हो गए हैं, मगर उनके लिए ये वापसी खुशी की बजाय सदमे का बायस बन रही है। मुतासरीन का कहना है जब वो अपने घरों को खाली करके महफूज मकामात की तरफ रवाना हुए तो उनके घरों में कीमती सामान मौजूद था। अब वापसी पर घर के दरवाजे टूटे और सामान गायब मिला। पानी बेबहासी ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਈ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ रोक लेंदे ने। मुतासरीन ने कहा इंतजामिया की जानिब से बहाली के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर जमीनी हकायक दावों की नफी करते हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। कैमरामैन बिलाल के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। शामिल करेंगे शहरियों की जिंदगियां आसाब बना गया है। लाहौर का नवाही इलाका फर्रुखाबाद रावी का पानी उतरने के दलदल का मंजर पेश करने लगा है। निशेबी जगहों पर बदस्तूर पानी जमा होने से मामलात जिंदगी को रवा रखना मुश्किल हो चुका है। सैलाबी रेला गुजरने के बाद लाहौर में दरिया रावी से मुत्तसिल इलाकों की हालत अबतर। शाहदरा का इलाका फर्रुखाबाद रावी का पानी उतरने के बाद दलदल का मंजर पेश करने लगा। नशेबी जगहों पर कीचड़ और पानी बदस्तूर जमा। इलाका मकीनों के लिए रोजमर्रा मामूलात निपटाने मुश्किल। कीचड़ की वजह से बच्चों और खातन का बाहर निकलना और बुजुर्ग अफराद का मसाजिद तक जाना भी मुहाल है। सैलाब की वजह से यहाँ पानी का गार जो है, जिसकी वजह से फैमिलीज़ का तो इधर से गुजरना ही मुश्किल है ना, मुश्किल ही नामुमकिन है। जो अक्सर कोई गुजरती है बच्चों के साथ कुछ गिर जाते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करे। इलाका मकीनों का कहना था कि जिले के बाद फर्रुखाबाद में सफाई, गलियों, सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी की फौरी निकासी के लिए टीमों को हरकत में लाए। DGPDA में इरफान अली काठिया का कहना है कि सैलाब से 41 लाख लोगों की जान हाजी हार चुके हैं, जबकि 24 लाख से ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मुल्तान से मंगल को 6.5 लाख का रेला गुजरा, जबकि हेड मराना से अब किसी बड़े रेले के गुजरने का इम्कान नहीं है। हुए सतलुज का पानी इस वक्त हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम की जानिब बढ़ रहा है। बड़े सैलाबी रेले के पेश नज़र सदनाई हेडवर्क्स पर रात को सफूरा के मकाम पर शगाब डाला जा सकता है। सदनाई हेडवर्क्स पर शगाब डालने से 14 मुआवजात और 17,000 एकड़ अराजी मुतासर होगी। पंजाब में इस वक्त तक 3100 और 29 गाँव विलेजेस मुआवजात ये इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं, तो वो तकरीबन 24,08,102 नफूस पे मुश्तमिल है। पूरे पंजाब में अगर मैं रिलीफ कैंप्स की बात करूं तो तकरीबन 390 रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज़ वो थ्रू आउट द पंजाब इन तमाम जो मुतासरा अजला हैं वो आवाम को रिलीफ देने के लिए, मुतासरा जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको रिलीफ देने के लिए ये कायम हो चुके हैं। DGPDMA ने बताया कि मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला से मंगल को 6.5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला के करीब बंद को तोड़ा गया तो सैलाब से 16 मुआवजात मुतासर होंगे। दरियाए जेहलम में दरियाए चनाब का पानी वहाँ पॉन्डिंग पोजीशन में मौजूद है। अब ये एक हौसला अफजा चीज़ ज़रूर थी कि जो पहले बहुत ज़्यादा पानी उसको फोर्सी किया जा रहा था, अब कुछ कम होके ये पानी मुल्तान में कल दाखिल होगा। लेकिन मुल्तान में जब ये दाखिल होगा तो इसके साथ साथ एक दूसरा बड़ा चैलेंज दरियाए रावी के पानी का साथ शामिल होना है। DGPDMA ने बताया कि सैलाब से मुतासरा 9 लाख से ज़ायद लोगों और 6 लाख से ज़ायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि मुतासरीन के लिए 390 रिलीफ कैंप और टेंट कायम हो चुके हैं। कैमरामैन शहबाज के साथ सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए पंजाब, KP और सिंध की हुकूमतों को मिलकर छोटे बड़े डैम बनाने होंगे। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त उस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब ने चंद घंटों में क़यामत खेज़ सूरत हाल का सामना किया है। सैलाब से अब तक होने वाले नुकसान का तखमीना लगा रहे हैं।
DGPR लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब में आने वाला सैलाब 88 के सैलाब से ज्यादा शदीद है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में आने वाले सुपर फ्लड से अब तक 35 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। पंजाब ने चंद घंटों में क़यामत खेज सूरत हाल का सामना किया। जंग में फील्ड अस्पताल के जरिए 2500 देहात को सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। जो देहात तबाह हुए हैं उन देहातों के अंदर भी 2200 से 2500 देहात हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये देहात मुतासर हुए हैं इस सैलाब की तुग़यानी से। अच्छी बात यह है कि सैलाब के आने से पहले जो तैयारी की गई थी उसके तहत लोगों का इनखला यकीनी बनाया गया था। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत सारी इंसानी जानें जो है वो ज़ाया होने से बचा सके। अस्मा बुखारी ने AC पतोगी फुरकान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि पंजाब हुकूमत उन्हें सिविल अवार्ड देने का ऐलान कर चुकी है। सैलाब ज़दा इलाकों से अब तक 8,57,000 अफराद और 2,38,000 जानवर रेस्क्यू किए जा चुके हैं। 1,021 सड़कें और 64 पुल मुतासिर हुए, ज्यादातर को मुरम्मत के बाद फाल कर दिया गया है। 151 फ्लड रिलीफ कैंप हैं जिनके अंदर 4,226 लोग मुकीम हैं। 131 मेडिकल कैंप्स हैं और 97 वेटनरी कैंप्स जो हैं वो किए गए हैं। दरिया के किनारों से 2,38,000 से ज़ायद मवेशी जो हैं वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए हैं और 23,34,000 आबादी पंजाब की इससे इफ़ेक्ट हुई है, जो एक बहुत बड़ी आबादी है। और अब तक 8,57,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत ने किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को NOC नहीं दिया। अशाए खुर्नोश की कीमतों को काबू में रखने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ख़ुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। PTM में पंजाब ने सैलाब के बायस सूबे भर में होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। तीनों दरियाओं में सैलाब के बायस 2200 से ज़ायद मुसलजात मुतासिर हुए हैं। पंजाब में मजमूई तौर पर 23,83,000 अफराद भी मुतासिर हुए हैं। इस वक्त पंजाब भर में दरिया सतलुज, रावी और चिनाब में पैदा होने वाली शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस हालात बदस्तूर संगीन है। अगरचा मुतअद्दिद मकामात पर सैलाब की कैफियत में कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन हालात काफी अबतर हैं। PTM में पंजाब के मुताबिक इन तीनों दरियाओं में आने वाले सैलाब के बायस सूबे में मजमूई तौर पर 23,83,000 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 2200 से ज्यादा मौजाजात भी मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब में फंस जाने वाले 9,18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासिरा अजला में 392 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि 386 मेडिकल कैंप भी लगाए गए, जिनमें मुतासिरा शहरियों को तिब्बी सलाह मुतासरीन की बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। मुल्तान रोड पर रावी किनारे फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स ने कार्रवाई की है। मुश्किल ऑपरेशन में 4 कश्तियां और वेटरनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स की मुश्तरका काविश वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर मुल्तान रोड पर रावी किनारे फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज की निगरानी में ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। तूफानी बारिश और पानी के दबाव के बावजूद वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने जाफशानी से फराइज अंजाम दिए। मुश्किल ऑपरेशन में 4 कश्तियाँ और वेटरनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की कामयाब ऑपरेशन पर वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स को शाबाश। कहा, किसी जानदार को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जंगली हयात को बचाना हमारी तरजीहात हैं। तर्जुमान के मुताबिक तमाम शेरों का फौरी मेडिकल चेकअप किया गया है। इनकी सेहत की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म। लाहौर में 45 स्कूल्स के अलावा तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं। 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के लिए औकातकार का ऐलान भी कर दिया गया है। बच्चों के स्कूल्स में वापसी पर क्या तासुरात है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खत्म, अब होगी जमकर पढ़ाई। गर्मियों की तातीलात के बाद तमाम तलबा के लिए स्कूल खुल गए। इससे कबल 18 अगस्त को सिर्फ नहम और दहम की जमातों के लिए स्कूल खोले गए थे। पंजाब हुकूमत के अहकाम के मुताबिक 1 से 10वीं तमाम जमातों के लिए निसाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। पहले दिन बच्चों की हाजिरी की शरह 80 से 85% रही। प्राइमरी जमातों की शरह सेकेंडरी जमातों की निस्बत कम। ना से कबल निसाब कवर करना मुश्किल है। हुकूमत पंजाब और वजीर तालीम से गुजारिश है निसाब में कमी की जाए। इस वक्त जो हमें इशू फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि छुट्टियां इस दफ़ा रूटीन से ज़्यादा हुई थी, तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं ख़ास तौर नहम क्लास का जो सिलेबस है
وہ بہت زیادہ لینتھی ہے، اور وہ نیا سلیبس آیا تھا جس کی وجہ سے بچے بھی پریشان ہیں اور پورے پنجاب کے اساتذہ بھی پریشان ہیں. تو حکومت سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا سمارٹ سلیبس کی شکل دی جائے. طلباء کا بھی کہنا تھا بہت ساری نصابی سرگرمیاں اساتذہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، اس لیے اسکول کھولنے پر حکومت کے مشکور ہیں. ہماری تعلیم بھی بہت ضروری ہے اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم ٹیچرز کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹ خود نہیں کر سکتے، ٹیچرز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. لاہور کے تعلیمی اداروں میں 1 سپٹمبر سے 15 اکتوبر تک نئے اوقات کار کا اعلان بھی کیا گیا ہے. سنگل شفٹ والے اسکولوں میں کلاسز صبح 8 بجے سے 1:30 بجے تک ہوں گی. ڈبل شفٹ والے اسکولوں میں پہلی شفٹ صبح 8 بجے سے 12:30 بجے جبکہ دوپہر 1 بجے سے 5:30 بجے تک دوسری شفٹ چلے گی. لڑکیوں کے اسکولوں کے اوقات 15 منٹ پہلے ختم ہوں گے. سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو نے کہا ہے کہ پنجاب کے 344 ریلیف سینٹرز پر محکمہ زراعت کا عملہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر موجود ہے، جبکہ 264 افسران اور 201 انٹرنیز فلڈ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور اجلاس سے خطاب میں افتخار علی سہو نے کہا کہ محکمہ زراعت کی زیر نگرانی سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں. فیلڈ عملہ ضلعی انتظامیہ اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ قریبی کوارڈینیشن کے ذریعے متاثرہ عوام کی خدمت میں مصروف ہے. 424 فیلڈ اسسٹنٹ اور بیلدار متاثرین کے جانوروں کے لیے سبز چارہ، توری اور دیگر اجزاء کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. اب تک 205 ٹرالیاں سبز چارہ اور دیگر سامان کی پہنچائی جا رہی ہیں. آپ کو متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی پر پاور ڈویژن کی 1 ستمبر تک رپورٹ جاری. سیلاب سے متاثرہ فیڈرز کو بحال کر دیا گیا. پاور ڈویژن نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق لیسکو میں لاہور، اوکاڑا، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ کے 59 متاثرہ فیڈرز میں سے 57 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں، جبکہ مکمل بحالی 2 سے 5 ستمبر تک متوقع ہے. رپورٹ کے مطابق سوابی اور ڈی آئی خان میں بجلی بحالی کا کام مکمل. سوات، بنیر، شانگلہ میں متاثرہ فیڈرز کی مکمل بحالی 2 سے 7 روز کے درمیان متوقع ہے. گیپکو کے 10 گرڈز اور 87 متاثرہ فیڈرز میں سے 80 فیڈرز مکمل اور 7 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں. فیسکو کے زیر انتظام علاقوں ٹوبا ٹیک سنگھ، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، سرگودا، میاں والی اور ڈی آئی خان کے 26 گرڈز اور 73 فیڈرز متاثر ہوئے. متاثرہ فیڈرز میں سے 1 مکمل اور 72 عارضی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں. پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی مکمل بحالی اولین ترجیح ہے. فاہد امین، لاہور نیوز. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے بارش اور سیلاب سے متاثر اسکول کو سرب مہر کرنے کا حکم دے دیا ہے. آؤٹ سورس اسکولز کو متاثر عمارت میں بچوں کو ہرگز نہ بٹھانے کے احکام جاری کیے گئے ہیں. بیف حکام کے مطابق اسکول کی پوری عمارت متاثر ہونے پر علاقے میں موجودہ قریبی عمارت میں بچوں کو پڑھایا جائے. قریبی عمارت میں تعلیمی سرگرمیاں منتقل کرنے کے لیے ڈائریکٹر پیپ سے اجازت لینا لازمی ہوگا. فلڈ ریلیف کیمپ کے لیے اسکول سربراہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. اسکول میں فلڈ ریلیف کیمپ کی صورت میں قیمتی سامان کی حفاظت کرنا لائسنسی کی ذمہ داری ہوگی. بڑھتی مہنگائی کے باعث شہری پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے لگے ہیں. مارکیٹ میں شملہ مرچ 250، پھول گوبھی 220، آلو 120 روپے فی کلو میں فروخت، پپیتا 500، سیب 420، موسمی 400، گرما 250 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے. بتائیں عبدالقادر. آج بالکل آج مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے سبزیوں اور پھلوں کے. تو سبزیوں کی سرکاری ریٹ ہے اس میں 7 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. لیکن اگر مارکیٹ اور منڈیوں کی صورتحال پر بات کی جائے تو بارشوں کی وجہ سے کھیتوں سے منڈیوں تک جو اجناس کی ترسیل ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں قیمتیں جو ہے وہ زائد وصول کی جا رہی ہیں. نرخناموں کے برعکس شہریوں کو مہنگی اشیاء جو ہے فروخت کی جا رہی ہے. ٹماٹر آج 15 روپے مہنگا کر کے 140 روپے مقرر کیا گیا. مارکیٹ میں یہی درجہ اول کا ٹماٹر جو ہے 160 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سبزی میں 10 روپے اضافے کے بعد 120 روپے مقرر کی گئی ہے. مارکیٹ میں 160 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. آلو 5 روپے مہنگا کر کے 90 روپے مقرر کیا گیا. مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. پھول گوبھی 10 روپے مہنگی کر کے 170 روپے مقرر کی گئی ہے. مارکیٹ میں 230 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. شملہ مرچ 10 روپے اضافے کے بعد 180 روپے مقرر کی گئی. مارکیٹ میں 250 روپے فی کلو تک شملہ مرچ کی فروخت کی جا رہی ہے. یہ کدو 10 روپے مہنگا کر کے 150 روپے مقرر کیا گیا. تان فروخت 180 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے. اور یہ 10 روپے مہنگی کر کے 140 روپے
किसी माल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन मार्केट में सूरत-ए-हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि सेब का 305 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 420 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल का केला 220 के बरस 260 रुपये दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। मौसमी 200 के बरस 350 से 400 रुपये दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। आलू 310 रुपये सरकारी रेट में है, लेकिन इसके बरस 400 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। गोला 305 रुपये प्रति किलो मुकर्रर किया गया, मार्केट में 400 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।